प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अरनी वाला शेख सुभान, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ठीक है जी, आप शुरू करते हैं। लो बेटे, पहला आर्टिकल देखो, व्हाट इज इलैक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। कहने का मतलब बिजलई धारा अते सर्किट। देखो बेटे, बिजलई धारा, धारा का मतलब है वहा किसी चीज़ का, जिवें आप कहने पानी की धारा। बिजली का मतलब की है बेटे? चार्ज। चार्ज दो तरह के होंगे, एक रिन चार्ज ते एक अपने कोल की धन चार्ज। रिन का मतलब नैगेटिव, धन का मतलब पॉजिटिव। ठीक है जी। जदों किसी तार दे विच इलैक्ट्रॉन है जिहड़े वो वहिंदे है तो उन्हां इलैक्ट्रॉनां दी जिहड़ी धारा है वो अपने कोल की बनाउंदी? बिजलई धारा। ठीक है जी। देखो की लिखिया, बिजलई चार्ज दे वहा दी दर नूं, दर जिथे भी शब्द आउंदा उत्थे आपां लैने समय दे नाल। ठीक है जी। बिजलई चार्जां दे वहा नूं असीं की कहने आ? बिजलई धारा। ठीक है जी। उदाहरण दित्ती है, कहंदे उन्हां सर्किटां विच जिन्हां विच धात दे तार उपयोग हुंदे हन, धात मेने मैटल, वो चार्ज दे वहा दी रचना कौन करदा? उहदे विच इलैक्ट्रॉन। बिजलई धारा नूं धन चार्जां दा वहा मन्निया जांदा है ते धन चार्जां दे प्रवाह दी दिशा ही बिजलई धारा दी दिशा नूं मन्निया जांदा है। कहण दा मतलब बेटे देखो, जे आपां जिहड़ा अपने कोल डायग्राम दित्ता थल्ले, आपां इहदे विच देखीए, इहदे विच आपां की कीता बेटे, ये एक बैटरी है। ठीक है जी। एक बैटरी दे विच की हुंदा? सैल तो मिल के बनी हुंदी है। एक लंबी लाइन नूं कहंदे पॉजिटिव, जिहड़ी नाल छोटी लाइन है उहनूं आपां कहंदे नैगेटिव। आ पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नैगेटिव टर्मिनल है, इहनूं आपां कहंदे सैल। जो दो या दो तो ज़्यादा सैल आपस दे विच मिल जांदे है बेटे, उहनूं आपां कहंदे बैटरी। उहनूं आपां की कहंदे? बैटरी। देखो आ पॉजिटिव है, आ नैगेटिव है। बैटरी का मतलब की है? दोवां दे विच पोटैंशियल अंतर नूं पैदा करना, जिन्हों आपां वी नाल डिनोट करते हैं। वी मतलब पोटैंशियल। देखो बेटे, आ एक अपने कोल एक सर्किट है। सर्किट दे विच अपने कोल की है? एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है जी। पॉजिटिव का मतलब हायर पोटैंशियल, नैगेटिव का मतलब लोअर पोटैंशियल। ठीक है जी। पॉजिटिव का मतलब की है? हायर पोटैंशियल, नैगेटिव का मतलब लोअर पोटैंशियल। जिवें मान लो ताप है तो वध ताप तो घट ताप वाल चलदा, हवा है तो वध दबाव तो घट दबाव वाल चलदी है। उस तरह नाल जिहड़े इलैक्ट्रॉन है, ठीक है जी, वो अपने कोल चलदे नैगेटिव टू पॉजिटिव वाल। ये इस कॉन्सैप्ट दे उल्ट चल रहा सीगा, जिहड़ा साडा पुराने समयां दे विच जिहड़ा चलदा आ रहा सीगा। ठीक है जी। इस चीज़ नूं सही करन दे लई आपां की कीता? इलैक्ट्रॉन की थां ते आपां किहदा वहा मनन लग गए? पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है जी, धन चार्ज का। इहदा मतलब साडे कोल की है? जिहड़ी आ डायरैक्शन सर्किट दे विच दिखाई गई है, पॉजिटिव टू नैगेटिव। बैटरी दे विच आ जिहड़ा इत्थे असीं करंट विखा रहे हैं भी करंट किधरों जांदा है? धन टर्मिनल टू रिन टर्मिनल। तो ये आई है जिहड़ा अपने कोले, ये धन चार्जां दा वहा है। धन चार्जां दे प्रवाह की दिशा नूं ही बिजलई धारा की दिशा नूं मन्निया जांदा है। ठीक है। बिजलई धारा नूं इहनूं कहंदे आ परंपरिक करंट। जिहड़ा करंट नूं असीं दसदे आ आई नाल। ठीक है जी। जिहड़ा करंट किधरों जांदा है? धन टर्मिनल तो रिन टर्मिनल वाल, उहनूं असीं किहड़ा करंट कहने बेटे? पारंपरिक करंट।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲਈ ਸਰਕਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਈ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀਏ, ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਡੀ ਕਿਊ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੀ ਕਿਊ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ, ਦਰ ਮੈਨੇ ਸਮਾਂ, ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਰੰਟ। ਆਈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਐਸਆਈ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਪੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਏ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਐਂਪੀਅਰ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਚਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਚਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਬਟਾ ਟੀ ਜਾਂ ਡੀ ਕਿਊ ਬਟਾ ਡੀ ਟੀ। ਕਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰਜ, ਤੇ ਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਰ ਜਾਂ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਰੰਟ। ਇਹਦੀ SI ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਪੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਬਿਜਲਈ ਦੇ ਬਲਬ ਦੇ ਤੰਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਪੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ? 0.5 ਐਂਪੀਅਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? 10 ਮਿੰਟ। ਸਾਨੂੰ ਆ SI ਇਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? SI ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਪੀਅਰ SI ਇਕਾਈ ਹੈ ਬਟ ਮਿੰਟ SI ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ? 60। ਮਿੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਤਾ? 60। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 600 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ SI ਇਕਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ SI ਇਕਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਊ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵੀ ਆਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਊ ਬਟਾ ਟੀ। ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿਊ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਆਈ ਗੁਣਾ ਟੀ। ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਭਰੀਏ, ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? 0.5 ਐਂਪੀਅਰ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? 600 ਸੈਕਿੰਡ। ਬਟਾ 10 ਲਾ ਲਈਏ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ 0 ਨਾਲ 0 ਕੀ ਹੋਈ? ਕੱਟੀ ਗਈ। 6 5 30, 300। 300 ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕੂਲਮ।
है बेटे जी SI इकाई है चार्ज की वो अपने को की है कूलम, ये याद रख लेना। ठीक है बेटे। ठीक है बेटे, अब तक अपन क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया बेटे। नैक्सट वन देखो अपने को की है नैक्सट अपने को बेटे बन गया पोटेंशियल अंतर की चीज़ है अपने को हमने आप दस के हटे हैं बिजलई पोटेंशियल ਅਤੇ पोटेंशियल अंतर। एक गल याद रखनी है इनू आप किंदे नाल डिनोट करना है V नाल। V ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ पोटेंशियल अंतर। जिथे भी शब्द ਤੁਹਾਨੂੰ पोटेंशियल अंतर मिलता है ਇਹਦਾ मतलब ये पोटेंशियल अंतर साडे कोल की दसदा कारज ਨੂੰ दसदा मतलब W इंग्लिश ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ वर्क। जिथे भी सानू पोटेंशियल अंतर ਦਾ फार्मूला आऊगा तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कारज। पोटेंशियल अंतर का मतलब कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटे, ये बैटरी। ये तार दे दो सिरियां दे विचकार की पैदा कर रही है पोटेंशियल अंतर। पोटेंशियल अंतर का मतलब इत्थे पॉजिटिव चार्ज है, इत्थे अपने कोल की नैगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब वध पोटेंशियल, नैगेटिव का मतलब घट पोटेंशियल। कहने मतलब दोवां तार के हिस्सों के की पैदा किया जा रहा है पोटेंशियल अंतर। जिवें आपां मन के चलीए भी ये पानी की पाइप है तो इतों पानी नूं आपां बल्ब तक पहुँचाउणा है, पानी की टैंकी है तो इत्थे पानी किवें जाएगा तो इत्थे आपां नूं की लाउणी पवेगी, मोटर लगाउणी पवेगी ना बेटे। वो मोटर की करेगी, जदों वो मोटर काम करेगी की काम करेगी, पानी नूं लैके जाएगी इस पॉइंट तक। जे मोटर नहीं होगी तो पानी है जिहड़ा इहदे विच पाइप तक नहीं आ सकता। उस तरह का काम कौन करती है बेटे, बैटरी। बैटरी की करती है, करंट I है जिहड़ा I अपने कोल कहंदे बराबर हुंदा Q/T। ਇਹਦਾ मतलब वो धन चार्ज ਨੂੰ ਜਾਂ चार्ज ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ, A ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਸਿਰੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਧਨ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟਰੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਾਰਜ ਦੀ। ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ W ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ V ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, W/Q। W ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਾਰਜ। Q ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। पोटेंशियल अंतर की परिभाषा अपने को की कहती है भी एक यूनिट चार्ज नूं बैटरी दे एक सिरे तो लैके दूसरे सिरे तक लैके आउण दे लई जिन्ना काम करना पैंदा, ठीक है जी, उहनूं असीं की कहने पोटेंशियल अंतर। ठीक है जी, पोटेंशियल अंतर आपां डेफिनेशन हमेशा याद रखनी है, V=W/Q। ठीक है जी। सो अपने को की है पोटेंशियल अंतर की है, बैटरी दे एक सिरे, एक सिरा किहड़ा बेटे, पॉजिटिव तो दूसरे सिरे, दूसरा सिरा अपने को की है बेटे, नैगेटिव तक किनू लैके जाना, चार्ज नूं लैके जान लई कीता गया कारज, कीता गया कारज की है, पोटेंशियल अंतर। पोटेंशियल अंतर कहाउंदा है। सो आप याद रखना है V=W/Q। ਤੇ ਇਹਦਾ यूनिट अपने को की है बेटे, चार्ज का वोल्ट। V ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, ये ਆਪਾਂ याद रख लेना। ठीक है जी। देखो
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟੇ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਕਾਈ ਚਾਰਜ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ W/Q। V ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ W/Q। W/Q ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਵੋਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, 1 ਵੋਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, V ਬਰਾਬਰ W/Q। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਵੋਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, 1 ਜੂਲ, ਤੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟੇ, 1 ਕੂਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਜੂਲ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, 1 ਕੂਲਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਕੂਲਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ 1 ਜੂਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਵੋਲਟ। ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, V ਬਰਾਬਰ W/Q। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, V ਬਰਾਬਰ W/Q। V ਨੂੰ 1 ਵੋਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, 1 ਵੋਲਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ SI ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਜੂਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਜੂਲ। ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਕਾਈ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਕੂਲਮ। SI ਇਕਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਵੋਲਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, 1 ਜੂਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ 1 ਜੂਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ 1 ਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਬੈਟਰੀ, ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਤੀ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ R, ਬੈਟਰੀ V ਹੈ। ਆ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ 1 ਵੋਲਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, 1 ਜੂਲ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਲਓ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 12 ਵੋਲਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, V ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 12 ਵੋਲਟ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਤੀ, 2 ਕੂਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, W ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ V ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, W/Q। W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ W ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, V/Q। V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 12 ਵੋਲਟ। Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਕੂਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 12 ਦੂਣਾ 24, ਪਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਜੂਲ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੂਲ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।